तो सुबेंदु को लाले के देखा और घर में तो पसी बहुत स्त्री के प्रेम कर बड़ा और तो स्वतंत्रता करे से डीएसपी मौज पर तक दे कोर्ट में पहुंचे काको एते दिन पर महाभारत पढ़छु आज तो मजा आई सट्टा अब तो हैंडकफ टा खोल के देख आप और तू देखो और चला कर बोलदार पर कसी दे जीवो पुलिस वाला पाठ पढो मु पाठ और ना ना शेष धंदा चलिबन जदि मारिबा को एते इंटरेस्ट हेचु पहले एक काम कर सेम जोटे कायदा करी मार 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 देखरे पुरेवा बाबा अरे कौन इबानु शेष कर दे और कहली जीवन नु मार दो तू मोटे जीवन नु मार दो हैं ओ बाळाटा छेंडेल डॉक्टर गांधी के बोलू छुपा किसी पर मैं छिंदी जे बोली का सुन जतिया बाबा लाल टाटे काला कोली सुन रखो जटिया पुलिस जतिया हां तार छिंदी जे वाला गांधी जी कोन मो कथा का सुन और मिछरे सियाड़ी बुली जीवा कथा कहि लगना को फोन कर डगे दी से एठे से पहुंचला परे तुम दीटा को मिस्त्री के गोली गोली मार दे सुमेंदु एगो केते आयुष मस्त्री रो देखि मो पाटलु कथा सच्ची नै आसीला बर्तमान हिरोइन ता पूर्वतर प्रेमी को देखि गोटे जबरदस्त सिक्वेंसिंग करिवो तो सीन टा जमानिया करे केले हिरो मुंड और पाटु टिके रक्त बाहरिबा दरकार राइट तो नाकटा खाली नरम जगह पड़ जाय देखा आमे टिके दूर लुचि देखबा एटे दी जण कोन करू हां सुमेंदु पुरा आसु लोक ये मते फोन करी थाना को कहले हेले एठी आसले केही ना ए लग्न सौम्य मु गाड़ी केस जिते भी चाहतली सुबंध मते आदेश करनची और तुमको मारता बैठ रखसी तुम पड़ जा लग्न से प्लान को तुम मार दो सौम्य को तो पहले सचड़ के भी जाय बारी अरे नहरे से तुमको मार देबो मार दियो तो लग्न ए सौम्य नीति ताका हातर मार खाई मरी बापे क्या सब दिन पाई बोली छी बाप बहुत भलो तते मरण नाही ना छतर खाई और तुम ले ए और तुम स्वामीर सामान्य अनुपस्थित सुजोग नहीं गोटे बाहर टका सहित तू ये टपाटप मुझे खपा खप ना कुंडे धरतुलु ए भली धरलु जमी केदार गौरी मरिया पूर्व कुंडा कुंडी मरते से धरता ना कहीं कहल आउ टिके पर तुम दीटा गोटे गुड़ी कर मारदे देखो सुबंधु हैं हम बहुत सत्य सत्य आज्ञा और सुन मते मार दियो निज स्त्री मारिबो कहीं मो भाईटा टिके बोली आई सामना मारनु ना सुविधा हबन टिके पछपट गोटे उठा देबी सामना मार समुद्र रे पडियो माछ खाइ जे मंदिर को सामना मारनु ताहा को पछे भाई तो टिके आंशिक लालांश दोष तो टिके कम रे बापा तू जो रूम रे गडुछु सुंदर आंशिक दोष तोर कोन कोर नाही कोन कहू एई तो लालांश लालांश दोष हां मोर काई लालांश दोष हो मोर नाही रो आ टपाटपटा अछि तम दीटे गोटी गुली कर मार दे अबे ताकू न मारले ऊपर तो मारी परने तासा लग्नास ना मले मु 10 लाख टका लाइफ स्टांट मिलिबो ए सुमेंदु थाना भीतर बड़ करे तो फासे अरे मत किछ बनी सुनो वो प्लान टा तुम दीटा कान कर सुन रखो ए जो सरकारी बंधु देखो ना एइथिरे प्रथमे मु हाथ गोली कर दे आपरे तुम दीटा मार दे आ समस्त कहबी सम्य को लग्न को भल पाउला मु ताको बाहा कर बिली सेई आगरे आमे स्वामी स्त्री दी जण सियाली बेला भूमि बुलिया जाउतु बाटरे से हमको अटैक कला
तापर मो हाथ रिभल्वर छड़ दे मोरी आखे करे मो स्त्रीटा को गोली करी मारता अरे मते मारिया को चेष्टा करतला किंतु गोलीटा भूल बसत मो हाथ रे बाजिला कौशल करी ता हाथ मो रिभल्वर सा छड़ुतला बेले सौम्य को भूल बसत निजुक निजे गोली करी मरी गल केस इज डिसमिस्ड हेलो ए डिसाइड कर क्या के मरो तू रास मत सुध मत मार दियो नहीं तो मार दियो आई लग जा मत मार दियो नहीं लाल मुंडो का मग में हाथ ऊपर करता क्या के मरो को रक्त मार दियो तेरे सामने तो मैं किसी भी गलती करूंगी तो मैं मत मार दियो लगा तो मैं मर जा मार दियो मत लगता यो आई Rigola. Elokan. Ini lebih saya ni. Kalau boleh cakap musuh ni. Aरे boleh cakap. ये मुझसे छड़ी कोई जाए मेरी बेटी अरे सीतम को मारिया बो. मार दियो तो मत Lokan. मार दियो ते परम स्वामी ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଦେବତା ଆସନରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛି ସେ ମୋତେ ମାରିବେ ଆରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ମଲେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛ ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ନିଜ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଟିକେ ବିପଦ ଆଣିବାକୁ ଦେବେ ଆଉ କାହିଁ ଠିଆ ଯାଇଛ ଆରେ ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହାତର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଭେଣେଇ ହାତର ମରିକି ମୁଁ କାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯାଇପାରିବି ମାରିଦିଅ ସୁମନ୍ତ ବାବୁ ଆରେ ମାରିଦିଅ ମତେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣକୁ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲି ତମେ ଦି ଜଣ ଶିଆଳି ବିମାନ ଆଜି ପଳେଇଲା ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ ହାତରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ ଏ ଶିଆଳି ବିମାନ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ସେ ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ मत क्षमा दब कि नहीं से कते को जानिनी हेले मो पापर प्राश्चित पाचे नीचे करे ओसे भाई तो मत चक सामने मो नीचे को नीचे एटी सोल कर दो भाई चरित्र के बदली जीव हसबैंड प्रथम मोर तुम ऊपर सन्देह होइतिला सेना तुम इनफॉरमेशन पाई आसामी जा स्टेशन रो खसी आ तुम भला पर जानिछ से लैपटॉप होची कहार मोर पुलिस आपण मते क्षमा क्षमा मते नुह क्षमा देशवासी को मागो क्षमा तुम से पोशाक को मागो कहि मेरी बसबंद पुलिस रो अर्थ कोन पुलिस P for politeness, O for obedience, L for liberal, I for efficiency, C for courtesy, E for eminence. भाई मेरी बात सुन लो पुलिस पोशाक रंग भाटिया कहीं
What is the meaning of khaki? ତମେ କଣ କହିବ? ତମେ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଚାକିରି ପାଇଛ ନା? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସଂଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଶୁଣ, ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ସେ ଜଗଦୀଶ ଶଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟକୁ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ଜାଣିଛ ଭାଜି କେସରେ ଜିତି ଯାଇଛି। କଣ ଯାଅ ବନ୍ଦାପରା ଖାଳି ଆଣ, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଆଜି ବନ୍ଦାପରା କରିବି। ତମେ ଠିକ କହୁଥିଲ ରତ୍ନା, ତା ମୁହଁଟା ଭାରି ଶୁଭ। ତାରି ମୋ ଚାହିଁଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ କେସରେ ଜିତିଲି। କଣ କହିଲେ ବାବା? ତାଙ୍କ ମୁହ ଶୁଭ? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାଦଲ କହିଥିଲି ନା, ଏ କେସରେ ଜିତିଗଲା ପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ ଦେବି ବୋଲି। ଆବଶ୍ୟକ ଡାଡି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଦରକାର ଡାଡି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଦରକାର। ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ମୁଁ ତତେ ସେଇଦିନ ଦେଇସାରିଛି। ଆଖରେ ବାକି ରହିଲା ତ ବାପା। ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏଭଳି ପୁଅ କେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ନୁହଁ, ବରଂ ସିଏ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା କେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ବାପା ମିଳନ୍ତି। ଆରେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ତୁ, ବରଂ 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ତୋ ପରି ପୁଅଟି। ଡାଡି ପ୍ଲିଜ। ଆଚ୍ଛା ତ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ମତେ କହ। ବାବା, ବାବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର এই କଥାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ରେ ମା। ଥରେ ତ ଗଲି ତ ମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ମତେ କୁହ। ଡାଡି ପ୍ଲିଜ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ମୁହଁଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ, ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ। ମୋ ଜନ୍ମଟା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଡାଡି। ଆଚ୍ଛା ତ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ମତେ ଖାଲି କହିବ। ଡାଡି ପ୍ଲିଜ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡାଡି। ବାବା, ଆପଣ ବୁଝିଲେ କଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଝିଯିବେ? ତୁ ଏ ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ ରେ ମା। କେତେ ଝିଅ ଡକାୟତକୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଆରେ ମା, ଥରେ ତ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ମତେ କୁହ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନାଇଁ ବାବା, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭାରି ଏକଜିଦିଆ ମଣିଷ, ସେଇ କଥାକୁ କେବେ ବି ମାନିବେନି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ଏକଜିଦିଆ ରେ ମା। ଥରେ ତ କହିଲି ତମେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ମତେ କୁହ। ଡାଡି ପ୍ଲିଜ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିତିଆ ମଣିଷ ସିଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଦେବେ। ଆରେ ହଁ ଡାଡି, ଯଦି ସମ୍ମାନ ତ ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି। ସେ ସମ୍ମାନ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତ ବାପା, ଆରେ ସିଏ ତ ମୂର୍ଖଟା। ଡାଡି ପ୍ଲିଜ। ସେ କଣ ମୋ ସମ୍ମାନ ହବ? ଥରେ ତ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା ଖାଲି ମତେ କହ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ, ତା ବାପା ଆଉ କେହି ନୁହଁ କି, ତମେ ନିଜେ ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଂଶୁ। ହଁ? ସଭା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା କାହା ସଭା? ସେ ସଭାଟା ସହିତ ତମ ଘରକୁ ଆଣି ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ସାର୍ ଅଂଶୁ, ଭାବିଲି ସତ କଥା କହିବାର ସମୟଟା ଆସିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସତଟା କଣ ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ହୁଏତ ତମ ବାବା ଆସିଯାଏ ଜାଣିନା। ପାୟଲ ନାଟକର ସୂତ୍ରଧର ହଉଛି ମୁଁ। ତାମାନେ ସବୁ କରିକି ସବୁ ଜାଣିକି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ହଁ, ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଅମର ସେଦିନ ତମ ଘରୁ ସବୁ ନେଇ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅଂଶୁକୁ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଅଫିସର ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଅଂଶୁ ମୁଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଯଦି ଅଂଶୁ ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରୁ ଅଂଶୁର ଆଇଡି ମିଳିଲା କେମିତି? ଅଥଚ ମୁଁ ଅଂଶୁକୁ ପଚାରିଲି, ଅଂଶୁ ମତେ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା ସେଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଧା ରାତିରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଆଘାତ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଜେତା ହାରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆମର ଅନୁମାନ ମୁଁ ଜେତା ହାରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ଥିବା ମନି ପର୍ସ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କେବଳ ସେଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ହଁ। ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଅଂଶଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମିଳିଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଅଂଶୁ ବଞ୍ଚିଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଲାଗିଲା ମୋର ଯେମିତି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଅଂଶୁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ଫାଇଲରେ ରେକର୍ଡ ହେଇ ସାରିଥିଲା। ଅଂଶୁ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କଥାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରହସନ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାୟଲ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲି। କାହିଁକିନା ଅଂଶୁ ତମ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ପାୟଲ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଅଂଶୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସାର୍, ଖାଲି ସେତିକି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ସାହାରା ଦେଇଥିଲା ଏଇ ପାୟଲ। ଏମିତିକି ଜୀବନରେ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲା ଏଇ ପାୟଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ଅଂଶୁକୁ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ଆଉ ସେ ଜଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏମିତିକି ତମ ସାନ ପୁଅ ତମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ପାୟଲ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହି ତମକୁ ଏଠିକି ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯାଉଛି, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏଣି ମହେଶ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କି ଅଭିଶାପ ଦେବ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ମାସ ହେଇଗଲା ତ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ତୁ ମୋ ସହିତ ଚିଟ୍ କରୁଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦବ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ ତତେ। ଆଜିଠୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ ତମ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କଲା ପୁଅ ପରି ତାକୁ ବି ଦୂରେଇ ଦବ? ନା ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ମୁଁ ହସି ହସି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ମଥାମତି ଶୋଇନେବି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ମତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ। ଆରେ ଗୋଟିଏ କଣ 5000 କୋଟି ବର୍ଷ ଗଲେ ବି ଏଭଳି ବହୁକୁ ମୁଁ କେବେ ବହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, କାରଣ ଇଏ ମୋ ବହୁ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ବାବା ଭାଇ ହେଲା ଆରେ ମା ତତେ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଝିଅ ଏତେ ଉଚ୍ଚ, ଏତେ ଉଦାର, ଏତେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ତା ବାପା ମା କେତେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ହେଇ ନଥିବେ। ନା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆପଣ ଡାଡି ଡାଡି ହେଉଛନ୍ତି ପାୟଲ ବାବା। ହଁ ଡାଡି, ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଦାକାର ମୁଁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ପାୟଲ ଭଲ ପାଇଛ କି ତା ଜାଣିଛି ନା ପରେ ବିନା ଚିନ୍ତା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଥିଲେ ଏଇ ପାୟଲ ବାବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ପୁଅ ବୋଉକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଅଂଶୁ, ମୁଁ ତତେ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରୁଛି, ମତେ ଖାଲି କହ ସେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକଟା କିଏ? ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ରତ୍ନାକର କହିଦିଅ ସେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକଟାର ନାଁ ମତେ କହିବ, ନା ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ମୋ ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ରହିବ। ଡାଡି ବୁଝେଇ ଦିଅ ମାମା, ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକଟାର ନାଁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ ଆଜି ସତ କଥାରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଅଂଶୁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ତା ନହେଲେ ତମେ ଭାବି ନବ ଏ ପାୟଲର ତମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାୟଲ, ଲୋକଟାର ନାଁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଡାଡିକୁ ପଡ଼ି ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଅ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ଶୁଣ ନା ଅଂଶୁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିଲି, ସେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକର ନାଁ ନ କହିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଏ ପାୟଲ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି। ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ପାଇଆଜି ଶାସ୍ତି ପାଏ ମଣିଷ, ଛାତି ତଳକ ହୁଏ ନା ଦେଖେ, ଲୁହରେ ଭାସୁଛି ସପନ, କିଏ ବା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛି, କିଏ ବା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛି, କୋଉ ଜନମର ଅଭିଶାପ।